It 한 was 주의 the 첫 first day 날이었습니다. of the week. The Matthew, Mark, 마태, Luke, 마가, and 누가 John 그리고 agree. 요한도 동의합니다. Our early church proclamation is 예수님의 clear 부활이 that the resurrection 새로운 of 창조의 Jesus 시작임을 is the 초대교회는 inauguration 선포하고 of a 있습니다. new creation. Interestingly, the Genesis story is told 흥미롭게도 by means of 창세기 clay 이야기는 and 흙에 God's mighty 하나님의 breath 거룩한 숨이 is 불어넣어짐으로 saved to breathe into 새로운 the clay 존재가 됨을 to 전하고 become a 있습니다. living being. The Genesis begins with the darkness and void. 창세기는 어둠과 공허에서 John tells 시작됩니다. how when it was 요한이 evening, 저녁이 되어 the 어두울 무렵 doors 공포로 are locked 어떻게 in 문이 fear. 닫혀지는지 이야기하고 있습니다. John Dominic Crossan, a theologian, makes a clear 신학자인 that in the 존 first 도미닉 century, 크로산이 when a 말하길 non-violent 1세기의 messianic 비폭력적인 figure was 구세주가 십자가에 못 박혔을 the 때 authorities 로마 did not 당국은 kill 그를 his 따르는 followers, 이들을 전혀 위협으로 since the 생각하지 followers did 않았다고 not 합니다. pose the threat 그렇기에 그들을 of 죽이지 violence. 않았습니다. 그러나 But the soul 칼은 were 이미 drawn 겟세마네 into the 동산에서 garden of 뽑혀졌었습니다. Gethsemane. The disciples were locked away 제자들은 in 극심한 두려움과 intense 슬픔에 fear, 잠겨 but 있었습니다. also grief. The risen Christ passes through 이때 the door 살아나신 to the 그리스도는 upper room 다락방의 and the 문뿐만 inner 아니라 doors 제자들 of 마음속 lust and 깊숙이 fear. 있는 상실과 Jesus 두려움의 whispers 문을 a 뚫고 benediction of 지나가십니다. peace. Incredibly, 그리고는 the 평화의 next 축복을 message is not 속삭이십니다. one last parable 놀랍게도 or story or 예수님의 set 다음 of 메시지는 instructions. 마지막 비유나 이야기 John 또는 says 명령이 Jesus 아니었습니다. showed them his hands 요한이 his 말하길 예수님은 그들에게 The risen 그의 Christ 손과 shows 옆구리를 them 보여주셨다고 the 합니다. wounds of crucifixion. 부활하신 그리스도는 십자가에 못 박힌 Christ 상처를 reveals the 보여주셨습니다. wounds of being 예수님은 human. 인간으로서의 상처를 드러내신 것입니다. The good news of every 우리에게 life. 주시는 생명의 God 복음은 works 바로 through 하나님이 the 새로운 scars to 삶으로 bring 이끄시기 위해 newness of life. 상처를 통해 Here 역사하신다는 in John's 것입니다. creation account, 여기서 focus 요한이 is 창조 embodied 이야기를 보면 in a new way, 진흙이 아닌 새로운 not 창조의 through 첫 clay, 열매로서 초점을 but as the 맞추고 first 있습니다. fruits of a 하나님은 new 상처를 통해 God 새로운 works through 삶으로 the scars 역사하심을 to 볼 bring 수 있습니다. newness of life. Why would 왜 the God 모든 who 것을 새롭게 makes all 하시고 things 무지개를 new, 창조하시고 why would the 홍해를 God who 가르시는 created 하나님께서 a 그런 rainbow 하나님께서 or 왜 a 상처 God who 없는 could 완벽한 stack 몸이 up the 아닌 waters 상처 그대로 of the 보이신 Red 것일까요? Sea? Why would this God not clean up, not perfect this body with scars? If God wanted to 만약 resurrect Jesus' body, 하나님께서 그리스도의 to 몸을 inaugurate 새 a 피조물로 new 부활하길 creation, 원하신다면 to rebuild 힘과 power, 삶의 새로움을 드러내고 newness of 싶으셨다면 왜 why wouldn't 하나님은 God 완전히 use 회복된 a 새로운 몸이 perfectly 아닌 new body? 왜 그 상처를 그대로 Why keep the 간직하게 scar? 하신 것일까요? If God wanted it to be credible to the 정말 Romans, 하나님께서 or to 그리스도인들이나 any who doubt 하나님의 God's 위대하심을 exclusive 의심하는 모든 이들을 믿게 하고 싶으셨다면 Why 왜 tell the 손과 story 옆구리의 of God's 상처를 power 치유하시는 with the scars 하나님의 in 능력을 his hands 이야기하지 않은 and 것일까요? The disciples are comforted to know that this is the 제자들은 same 그들 앞에 Jesus 있는 they 이가 had 그들이 known. 알고 지내던 The 바로 Jesus, the 그 human, 예수님이라는 is 걸 here 알고 as the 위안을 risen 얻게 됩니다. Here in the continually 인간으로서 new life to 예수님은 reveal 부활하신 주님으로 an eternal 언제나 함께 하시고 breaking 또한 새로운 into 삶으로 the 여기 order of 계십니다. life, to 그것을 upend 통해 the power 생명의 of 질서를 death and 깨고 destructive 파괴적인 제국과 죽음의 힘을 This is the same 뒤집음으로 Jesus who 영원한 told us 하나님이심을 God swept the 보여주십니다. floor, lit a lamp, or 이분은 looked 우리에게 until 잃어버린 동전을 찾을 every 때까지 lost coin were 하나님께서 restored. 바닥을 쓸고 램프를 It's the 켜신다고 same 말한 Jesus 그 who would 예수님이십니다. have us consider the release, 백합꽃이 밟혀도 다시 일어서게 하시고 수고하지 않고 돌리지 않고도 그분은 언제나 우리를 돌보시는 바로 그 예수님이십니다. 이분이 바로 폭력으로 세상에 맞서기보다 그 폭력에 자신의 뺨을 대주고 십자가에 못 박혀 죽으신 바로 그 예수님입니다.
사랑은 인생이 순탄치 않다고 포기하지도 않을 뿐만 아니라 불완전하다고 버리지도 않습니다. 하나님은 끝없이 포기하지 않으시고 우리를 사랑하시고 구원하시며 상처를 통해 오직 하나님만이 상상할 수 있는 새로움이 되어주십니다. 이것이 바로 하나님의 창조의 역사이십니다. 이제 하나님은 상처를 통해 새로운 삶으로 이끄시기 때문에 제자들은 예수님을 다르게 이해하게 됩니다. 요한이 말하길 다른 제자들은 아마도 장을 보고 있거나 커피를 마시거나 또는 새로운 핸드폰을 사는 것에 정신이 팔린 도마에게 자신들이 경험한 예수를 전하기에 너무너무 기대하고 고대하고 있었을 것이라고 합니다. 그들은 예수님을 살아있는 존재로 경험한 것입니다. 우리의 영원하신 하나님께서 그리스도 안에 현존하신 것이지요. 도마는 망설였습니다. 그런데 여기서 흥미로운 것이 있습니다. 도마는 예수님에게 새로운 몸을 보자고 하지 않았습니다. 그는 예수의 상처, 흉터를 확인하려고 합니다. 왜 그랬을까요? 아마도 여러분 모두 상처, 혹은 가슴속 깊은 흉터에 대해 너무나도 잘 알고 있을 것입니다. 저 역시 마찬가지랍니다. 저는 부모를 잃은 가족들, 비극적인 사고를 겪은 이들, 그리고 화재나 폭풍으로 인해 삶이 갈기갈기 찢겨진 이들과 함께 해왔습니다. 아이를 잃은 수많은 부모들을 만나왔습니다. 전쟁으로 인한 무자비한 폭력을 당한 희생자들과도 함께 했습니다. 한국 전쟁 후 어릴 적 바닷가에서 함께 놀던 친구가 산산조각 나는 것을 본 적이 있습니다. 그 친구가 해안가에 떠있는 물체를 잡으려고 손을 뻗었는데 그게 폭탄이었지요. 저는 잔혹한 군사 독재 정권 하에 살았습니다. 냉전으로 인해, 폭력으로 인해, 그리고 부당한 이민법 때문에 헤어져야만 했던 수많은 가족들의 눈물겨운 사연들을 들었습니다. 여러분이 그렇듯이 저 또한 이러한 고통을 원하지 않습니다. 저는 뭔가 새롭고 완벽한 것을 원합니다. 이런 상처의 경험은 필요 없습니다. 우리의 고통, 슬픔과 상처를 없애주는 하나님을 원합니다. 양로원이나 병원에서나 또는 거실에 그냥 앉아 있으며 슬픔과 두려움에 잠겨 있기도 합니다. 앞으로 무엇을 해야 할지, 또 고통을 견뎌낼 수 있을지, 또 그러고 나면 어떻게 이 상처를 안고 살아야 할지 씨름하곤 합니다. 여기서 여러분과 함께 나누고 싶은 말씀들이 있습니다. 첫째로 하나님은 우리들의 공고함과 나약함을 변화시키기 위해 끝없이 애쓰고 계신다는 것입니다. 점령된 땅에서 하나님의 무한한 권능을 보여준 그 나약한 예수를 통해 하나님은 새로운 삶을 보여주셨습니다. 함께 사는 것, 특히 하나님과의 언약 안에서 모든 이들이 존엄성과 독립성, 그리고 자존감을 가지고 살아갈 수 있는 환경을 만들어가는 것입니다. 사회의 올바름과 정의는 얼마나 가난한 이들을 돌보냐에 따라 가늠됩니다. 최근 몇 년 동안 많은 신학자들은 가난한 사람들을 위한 하나님의 편애에 대해 이야기하고 있습니다. 한국의 신학 역사에서는 이것을 민중신학이라고 불렀지요. 이 신학은 모든 인간의 삶의 가치를 소중히 하고 기리는 학문이지요. 라틴 신학의 개척자 중에 한 명인
구스타보 구티에레즈는 가난한 이들이 도덕적으로나 신학적으로 다른 이들보다 낫기 때문이 아니라 그들이 가난하고 하나님의 의지에 반하는 비인간적인 상황에서 살아가고 있기 때문에 하나님은 더욱더 가난한 이들에게 관심을 가지고 사랑하신다고 쓰고 있습니다. The poor are the beneficiaries of God's blessing. 가난한 이들은 신의 축복의 수혜자이자 하나님의 사역의 대상입니다. 왜냐하면 빈곤은 도덕적 상상의 실패이기 때문입니다. 우리는 공동체와 그 삶에서 공유된 은혜로부터 소외된 이가 단 한 명도 없도록 해야 할 공동의 책임을 가지고 있습니다. 하나님은 인간의 가난함과 나약함을 변화시키고자 끝없이 애쓰고 계십니다. 둘째로 하나님은 희망을 선포하시기 위해 완전함이 아닌 불완전함을 이용하십니다. 하나님께서 무엇을 하실 수 있는지 보여주시기 위해 우리의 삶과 고통과 상처를 사용하십니다. 요즘 소셜미디어는 젊은이들에게 완벽한 몸매와 완벽한 삶, 완벽한 관계를 강요합니다. 하지만 하나님은 우리가 가지고 있는 몸, 우리가 살아온 삶, 그리고 우리가 속한 관계를 통해 그리스도를 알게 하십니다. 하나님은 우리들을 실수를 통해 구속하시는 하나님을 이야기해 주십니다. 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 사는 그리스도라라고 선포하기 위해 우리의 결정과 실패를 쓰십니다. 바울은 이렇게 표현했지요. 여러분 중에 많은 이들이 인간의 기준으로 볼 땐 현명한 것도 아니고 힘이 있는 것도 아니고 그렇다고 귀족 출신도 아닙니다. 라고 말입니다. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것을 택하셨으며 강한 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것을 택하셨습니다. 생명의 새로움과 성령이 주시는 평화의 선물이 우리의 사역에 있어서 기본적인 소명임을 또한 분명히 해야 합니다. 창세기는 우리가 생육하고 번성하라고 말합니다. 요한이 들려준 창조 이야기에서는 우리는 죄를 지거나 용서할 수 있는 권세를 받았다고 합니다. 우리가 맺도록 부름받은 열매는 성령의 권능을 나타내는 관계의 회복입니다. 예수님은 제자들을 용서하고 새로운 피조물을 창조해 나가기 위해 보내셨습니다. 이것이 복음입니다. 하나님은 용서와 희망을 선포하기 위해 불완전한 관계에서 불완전한 이들을 부르십니다. 상실이나 두려움, 상처의 경험을 가지고 있는 누구나 부활하신 주님의 권능을 선포할 수 있습니다. 하나님의 능력을 선포하기 위해 무엇이든 사용하실 수 있는데 왜 모든 이들을 사용하지 않으시겠습니까? 왜 우리의 LGBTQIA 공동체를 통해 하나님의 사랑과 포용을 선포하지 않으시겠습니까? 왜 불완전한 교회를 통해 하나님의 능력을 선포하실 수 없겠습니까? 왜 우리의 다양성과 인종, 성별 또는 민족성을 통해 하나님의 교회가 모든 이들에게 조화롭고 공평함을 보여주지 않으시겠습니까? 마지막으로 기쁜 소식은 나의 상처와 여러분의 상처를 하나님은 쓰실 것이라는 것입니다. 그러한 자비를 베푸시는 하나님께 감사드립니다. 고요한 순간에 하나님께서 내 안에 들어오셔서 내 삶의 흠을 보십니다. 제가 어릴 적에 저희 가족은 가난했습니다. 아버님은 아프셨고 장애를 가지셨습니다. 둘 다 사회적으로 받아들여지지 않는 것이었습니다. 저는 화가 났고 상처는 깊었습니다.
제가 두려움에 쌓여 있을 때 예수님께서 저를 만나 주셨고 말씀하셨습니다. 나는 너의 아픈 상처들을 다른 이들을 치유하고 회복시키고 희망을 전하는 데 사용할 수 있다. 그러면 너의 고통과 또한 그들의 고통이 헛되지 않을 것이다. 상처받은 그리스도가 나의 상처받은 삶에 들어오셨고 나는 상처에도 불구하고가 아니라 상처 때문에 내 삶에 새로운 온전함을 찾게 되었습니다. 수많은 실수가 또는 질병이 우리는 아닙니다. 우리의 실직이나 후회가 우리를 말하지는 않습니다. 우리는 새로운 피조물이 될 흙입니다. 우리는 충분한 시간을 두고 하나님을 직접 만지고 배우고 이해하고 그리고 우리에게 위안을 주시는 하나님을 따르기 위해 손을 뻗는 도마를 묵상해 보아야 합니다. 아마도 하나님은 오늘날 우리가 코로나로 인한 모든 상실들, 죽음, 능력의 상실, 실직, 그리고 서로에 대한 신뢰의 상실들을 공감할 수 있게 이끄시고 계실 것입니다. 지금은 하나님께서 도마를 위해 의도하셨던 공감, 그리고 동정, 그리고 위안이 필요한 때입니다. 위로와 치유 그리고 사랑의 사역을 해야 할 때입니다. 우리 모두가 인간이고 상실과 두려움을 가지고 있음을 인정해야 할 때입니다. 그랬을 때 도마는 주님 그리고 나의 하나님이라고 말했지요. 그는 믿었습니다. 그의 삶은 변화되었습니다. 그는 의심하는 이에서 사도로 바뀌었습니다. 공동체 안에서 새로운 삶은 공유되었고 이 이야기는 하나님의 능력에 대한 우리의 선포가 되었습니다. 부활하신 주님의 새로운 역사를 위해 위험을 무릅쓰시길 바랍니다. 하나님이 당신의 상처를 어떻게 사용하셨는지 솔직히 고백함으로 하나님의 새로움의 사도가 되기를 소망합니다. 감사합니다, 주님. 찬양합니다, 주님. 하나님께서는 인간의 공고함과 연약함을 변화시키려는 끝없는 열정을 가지고 계심을 믿습니다. 하나님께서는 완전함이 아니라 불완전함을 통해 희망을 선포하심을 믿습니다. 하나님께서는 상처를 통해 역사하심으로 생명의 새로움을 가져오심을 믿습니다. 아멘, 아멘.